ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ CDPO ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਨਿਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੀਆਂ, ठीक है। जिन्हों ने पहला वो वाली वीडियोज़ नहीं देखिया, इस तो पहला वालियां पार्ट 1 ते पार्ट 2 पहला तुसी वो वालियां वीडियोज़ देखो, तां ही तुहानूं जिहड़ा इह अज आपां थर्ड पार्ट जिहड़ा स्टार्ट कीता है तां ही तुहानूं जिहड़ा वो समझ लगूगा। इस तो पहला वाली वीडियोज़ दे विच आपां डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, ग्रोथ, डिवेलपमेंट, उन्हां दा डिफरेंस, ठीक है। उस तो बाद आपां ने कि किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिन्हां दा इफैक्ट पैंदा है ग्रोथ ते डिवेलपमेंट ते, वो आपां ने जिहड़ा इस तो पहलां वाली वीडियोज़ दे विच आपां रीड कर चुके हैं। अज दी इस वीडियो दे विच आपां जिहड़ियां थ्योरीज़ ने कोगनीटिव डिवेलपमेंट दियां जिहड़ियां थ्योरीज़ ने उन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे। सब तो फस्ट नंबर ते आपां जीन पियाजेस कोगनीटिव डिवेलपमेंट थ्योरी है जिहड़ी वो डिस्कस करांगे। वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन जिहड़ा पेपर च जरूर देखने को मिलूगा, ठीक है। मैं तुहानूं उन्ना की ही करवाऊँगी जिन्ना कि मैनूं लगदा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जे आपां कहिए मतलब कि जिन्ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडी पोस्ट के अकॉर्डिंग हैगा जिहड़ा क्वेश्चन बन सकता है उस तरह का ही जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे। देखो जिहड़ियां थ्योरीज़ ने कोई औखियां नहीं हैगियां, जिन्नियां भी आपां थ्योरीज़ डिस्कस करांगे 1 बाय 1। जिमें कि अज आपां जीन पियाजेस कोगनीटिव डिवेलपमेंट थ्योरी है जिहड़ी डिस्कस करांगे, ठीक है। जदों आपां ने जिहड़ियां 3-4 जिहड़ियां थ्योरीज़ ने वो डिस्कस कर लियां तां आपां नूं फिर कंपेयर भी करांगे कि ये वाली थ्योरी च की सी, ये वाली थ्योरी च की है, ठीक है। एक बारी तुसी जिमें मैं करवा रही हाँ उन्होंने ध्यान नाल सुनो, समझो तो अपना तुसी नोटबुक ते जिहड़ा नोट जरूर करियो तां जो इन फ्यूचर तुसी रीड करना चाहो उत्थों तुसी रीड कर सको, ठीक है। नोट जरूर कर लियो क्योंकि देखो अज अगर मैं तुहानूं कुछ समझा रही हाँ तुहानूं वो चीज़ याद रह जूगी, ठीक है। पर हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपां नूं उहदे चों कुछ चीज़ भुल गई तो आपां नूं दुबारा अगर पढ़न की जरूरत पऊगी। अगर तुसी प्रॉपर जिहड़े इहदे नोट्स वगैरह तैयार कीते होणगे तां तुहानूं ईजली जिहड़ा उत्थों तुसी अपना लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। चलो आपां पढ़दे हां जीन पियाजेस कोगनीटिव डिवेलपमेंट थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। सब तो पहला तो कोगनीटिव डिवेलपमेंट की हुंदा है, कोगनीटिव डिवेलपमेंट की हुंदा है। जीन पियाजे ने जिहड़ी इहदी थ्योरी सी कोगनीटिव डिवेलपमेंट ते, अगर सानू कोगनीटिव डिवेलपमेंट का ही नहीं पता होगा तो आपां नूं थ्योरी पढ़न का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तां ही मैं कहा सी कि इस तो पहलां वाली जिहड़ियां वीडियोज़ ने जिहड़े पार्ट आपां डिस्कस कीते ने पहलां वो तुसी अपना ध्यान च समझो। कोगनीटिव डिवेलपमेंट मतलब हुंदा है बौद्धिक विकास, थिंकिंग, सोच समझ, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारा कुछ ये आ जाता है कोगनीटिव डिवेलपमेंट च। बौद्धिक विकास मीनस कि जिहड़ा इहदे च आपां जिहड़ी थ्योरी च पढ़ांगे कि बच्चा जिहड़ी अपनी समझ का निर्माण किवें करेगा, जिहड़ी अपनी समझ है उहदा निर्माण जिहड़ा बच्चा किवें करेगा। हुण देखो मैं तुहानूं इत्थे पंजाबी दे विच बोल के दस रही हाँ, नोट मैं इंग्लिश च कीता है तां तुसीं जिहड़े अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उहदे ते तुसीं अपना पंजाबी च लिख लो तां जो तुहानूं चीज़ समझ लग जे कि कह की रही है चीज़ का मतलब की है, ठीक है। कोगनीटिव डिवेलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोच समझ सब कुछ ये आ जाता है। ये मेन आप देखते हैं कि भी कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है जिहड़ी अपनी समझ का निर्माण वो किवें करदा, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू करूँगा, अलग अलग जिहड़ियां स्टेजिस होणगियां आपां अगे स्टेजिस भी पढ़ांगे कि किहड़ियां स्टेजिस दे विचों पास हो के जिहड़ा बच्चा है उन्होंने किसी भी चीज़ की समझ आउंदी है, वो सारा कुछ आपां जिहड़ा डिटेल च पढ़ांगे। जिहड़ा जीन पियाजे सी जिहड़ा मनोविग्यानी सी उन्होंने आपां बोलदे कि रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट सी। वो रैडिकल
ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ। ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਲਰਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ 4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ, 4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਚਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਚਿਓਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ, ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਡੇਲੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ, ਏਜ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ EVS ਦੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੰਨ ਲਓ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ 5th-6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੂ ਓਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਜ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੁਭਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੋੜਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਏਜ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਊ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਖੁਦ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ, ਜੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੁਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਐਕਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਕਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਲੈਗਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਲੈਗਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂੰਛ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਡੌਗ ਦੇ ਵੀ 4 ਲੈਗਸ ਨੇ, ਟੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਟ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੌਗ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਡੌਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੈਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੈਗਸ ਟੇਲ ਕੈਟ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੌਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀ, ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਐਡ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਡੌਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲਿਖ ਲਿਓ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚੇਂਜਸ, ਐਡਜਸਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਕੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੀਮਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੀਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੈਕੀਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਾਚ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਕੈਟ ਅਤੇ ਡੌਗ ਵਾਲੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਹੈ, ਵਾਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚਿਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਚ ਹੈ, ਬਟ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਵਾਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਟੂ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਐਡ, ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੇ ਐਡ ਕਰੀ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ,
थोड़ा जिहा किसी चीज़ 'ਚ फर्क सीगा ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ देखो एक चीज़ ना ध्यान च रखना ਜਿਹੜਾ जीन पियाजे सी जीन पियाजे ਦੇ अकॉर्डिंग ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि पहला डिवेलपमेंट होंदी है डिवेलपमेंट तो बाद लर्निंग ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उन्हें कही है ये चीज़ कि पहला विकास होंदा है फिर उस तो बाद बच्चा सीखता है लर्निंग होंदी है कि जिमें जिमें बच्चे का विकास हो ही जाता है कहते वो बच्चा लर्न करता रहता है ठीक है इन्ना नोट कर लो सफिशेंट है। नैक्सट मैं देखो बहुत अगे जे आपां गल करिए डीपली भी जा सकते हाँ इस जिहड़ी थ्योरी दे रिलेटेड आप डीपली भी इदू पढ़ सकते हाँ पर इन्ना क सफिशेंट है तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुहाडे पेपर के अकॉर्डिंग। बाकी अगर कोई चीज़ माड़ी मोटी कोई मिस होंदी भी है वैसे मैं सब कुछ नोट किया है अगर कोई चीज़ रहिंदी भी है तो जो आप MCQ क्वेश्चन डिस्कस करांगे तो उहदे च आप MCQ टाइप जिहड़े क्वेश्चन ने आप डिस्कस कर लांगे। अगे आप गल करते हैं जी 4 स्टेजेस ऑफ कोगनीटिव डिवेलपमेंट 4 स्टेजेस बौद्धिक विकास दियाँ कोगनीटिव डिवेलपमेंट दियाँ 4 स्टेजेस ने जिहड़ी इस तो पहला वाली वीडियो पढ़ी सी उहदे विच आपां ने डिवेलपमेंट दियाँ स्टेजेस पढ़ियां सी है ना प्रीनैटल इन्फेंसी चाइल्डहुड अडल्ट एडोलसेंस उवें आपां हुण जिहड़ियां स्टेजेस पढ़ांगे कोगनीटिव डिवेलपमेंट दियां कि किमें किहड़ियां स्टेजेस दे विचों पास हुंदा है बच्चा पास होने तो बाद जिहड़ा उहदा बौद्धिक विकास हुंदा है ठीक है वो सारा कुछ जिहड़ा आपां ध्यान च इत्थे रखांगे। नंबर 1 ते साडे कोल आ गया सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज जे असीं गल करिए सेंसरी मोटर स्टेज मतलब जिहदे विच बच्चा सेंसस यूज़ करदा है ते अपनियां जिहड़ियां मोटर एक्टिविटीज़ ने ज्ञान इंद्रियां नूं यूज़ करदा है ते जिहड़ियां मोटर एक्टिविटीज़ ने फिजिकल एक्टिविटीज़ ने उन्हां नूं यूज़ करदा है। बर्थ टू 2 ईयर जन्म तो लैके 2 साल तक की जिहड़ी स्टेज है उन्होंने असीं काउंट करते हैं कोगनीटिव डिवेलपमेंट की किहड़ी स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज है बर्थ टू 2 ईयर ठीक है। कहते ये बच्चा की करता है सेंसस ते मोटर एक्टिविटीज़ तो जिहड़ा बच्चा अपनी समझ बनाउंदा है अपने ज्ञान च वाधा करता है। जिवें तुसीं देखिया होना मैं उही गल जिवें पिछली वीडियो च मैं यही गल कही सी कदों भी जदों तुसीं मतलब कि हुण जदों ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना चाइल्ड डिवेलपमेंट का जिहड़ा ये टॉपिक तुसीं पढ़ रहे हो तो 19 एज के बच्चे नूं अपने माइंड च रख के चलो क्योंकि डेली लाइफ च तुसीं हरेक एज के बच्चे अपनी लाइफ च अपने आले दुआले तुसीं देखदे हो है ना तो तुसीं ईजली जिहड़ा कॉन्सैप्ट तुहाडा क्लीयर हो जाऊगा। तो जे कहंदे असीं बर्थ टू 2 ईयर के चाइल्ड की गल करिए इहदे विच कहंदे बच्चा अपने हत्थां पैरां नाल अखां नाल जिहड़े समझण की कोशिश करदा मूँह नाल कोई चीज़ समझण की कोशिश करदा है जिहदे विच वो अपणियां जिहड़ियां 5 ज्ञान इंद्रियां ने उन्हां नूं यूज़ करदा है मोटर एक्टिविटीज़ नूं फिजिकल एक्टिविटीज़ नूं यूज़ करदा है बस इन्ना कहे ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज सच्ची कि इत्थे ना होर चीज़ जिहड़ी नोट करने वाली है देखो तुसीं अपने मतलब कि एक्सपैरीमेंट करके देख सकते हो अपने आले दुआले किसी भी बच्चे नाल मन के चलो कोई बच्चा 9-10 महीने तो छोटा है ना मान लो उहदे सामने तुसी कोई भी चीज़ लैके आने हो ठीक है तो उदों तक वो बच्चे नूं जिहड़ी चीज़ याद है उस तो बाद बच्चा जिहड़ा उस चीज़ नूं भुल जाता है कदे भी रोऊगा नहीं उस चीज़ के बारे कि वो चीज़ दोबारा मेरे सामने लैके आओ मीनस रोऊगा नहीं बच्चा क्योंकि उन्हें इन्नी समझ नहीं हैगी। जदों बच्चा 2 साल का हो जाता है अप टू 2 ईयर ऑलमोस्ट सारे बच्चों के विच कहंदे जिहड़ी नोट कर लियो ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब कि अगर बच्चे दे सामने तुसी कोई भी चीज़ लैके आए हो ठीक है
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਤੀ, ਪਰਾਂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ। ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ 11 ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵੋ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਮੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਲੈਸ ਲੌਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 10 ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕੋਇਨ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਕੋਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 50 ਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਫਾਲਸ ਰੀਜ਼ਨ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਈਗੋ ਹੈ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ml ਵਾਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ml ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ
ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਪੜ ਜਿਹੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੱਪੜ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਕੰਕਰੀਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਵੀਕਰ ਐਵੇਂ ਦਾ 300 ml ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, 300 ml ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਵੀਕਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 4th ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4th ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ 11 ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਬਵ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਕਰੀਟ ਥਿੰਗਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਾਉਣੇ ਲੌਜਿਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜ਼ਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੈਜ਼ਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਜ ਹੈ,
ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ, ਮੇਨ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਰਨਰ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਏਜ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, CDPO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ NTT ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ BEd ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ETT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ CTET ਹੋ ਗਿਆ, PTET ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ CDPO ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ CDPO ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਥਿਊਰੀਜ਼, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟ 3 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।